Bind us together, Lord, bind us together, bind us together in love. There is only one God, there is only one King, there is only one body, that is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Respected Principal Reverend Sister Jyoti Thomas, Manager Reverend Sister Fabi Joseph, Vice Principal Mrs. Sonia Sajan, പ്രിയ അധ്യാപക അനധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2 ഗാന്ധി ജയന്തി. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ബാപ്പുജി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ 2 അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനമായും ആചരിക്കുന്നു. സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോരാടിയ ധീര ദേശാഭിമാനിയായിരുന്നു ഗാന്ധിജി. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല. സത്യാഗ്രഹം എന്ന ഉഗ്രശേഷിക്ക് മുൻപിൽ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ഒരു സാമ്രാജ്യം പോലും അസാധുവായി. വ്യക്തിയും കുടുംബവും സമൂഹവും നന്നാകണം, എന്നാലേ രാജ്യം ഭദ്രമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. ഒരാൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിലൂടെ അയാൾക്ക് സർവ്വവിധ വളർച്ചയും വികാസവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഗാന്ധിജി പഠിപ്പിച്ചു. ലോകത്തിനൊരു പാഠപുസ്തകമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതം. വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മൂല്യങ്ങൾ. ഗാന്ധിജിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ സത്യവും അഹിംസയും ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളാണ്. ഭൂമിയിൽ രക്തവും മാംസവുമുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നതായി വരും തലമുറ വിശ്വസിച്ചേക്കില്ല എന്ന് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവുകയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതമാണ് എൻ്റെ സന്ദേശമെന്ന് ഗാന്ധിജി ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിജി കാട്ടിത്തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നേറണമെന്ന് ഈ സുദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥ സമാധാനം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണമെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകളെ ഈ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം. കൊറോണ എന്ന മഹാവിപത്തിനെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് ഊർജം ഉൾക്കൊള്ളാം. പ്രതിസന്ധികളിൽ മറികടന്ന് ഗാന്ധിജി സ്വപ്നം കണ്ട നല്ലൊരു ഇന്ത്യയെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിന്റെ മംഗളങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Mohandas Karamchand Gandhi or Mahatma Gandhi was the leader and guide of the Indian freedom struggle movement. Gandhi became known around the world for his non-violent satyagraha ideology. Gandhi known around the world as a philosopher and more than just a political leader. He was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat, the youngest of three sons of Karamchand Gandhi and Putli Bai. When Mohandas was 7, his father left Porbandar to work in Rajkot, so Mohandas' primary education was in Rajkot. In high school, at the age of 13, he married Kasturba. His father died in 1885. Mohandas completed his matriculation in 1887. He studied law at Oxford University in London. He returned to India in 1891 after completing his law studies. Apartheid in South Africa prompted his mind to think in a new way. Gandhi was once beaten for traveling in a white-class coupe and dropped off in Petersburg on the way. After this incident, Gandhi decided to work against such practices. He spoke out against the suffering of Indians in South Africa. This brought about a fundamental change in the right of Indians. He soon became known in South Africa as Gandhiji. In South Africa, Gandhi and Kasturba had two more sons, Ramdas Gandhi and Devdas Gandhi. On his return to India, Gandhi disembarked at the port of Mumbai on January 9, 1950. He established the Satyagraha Ashram on May 25, 1915 at Kochab, Ahmedabad. He formed the Khadi movement based on self-spinning.
Gandhi was first arrested in India on April 16, 1917 in Champaran district. South Africa is described as Gandhiji's political laboratory. Gandhiji, who became the leader of the Indian national movement after the First World War, took the helm of the freedom struggle of the Indian people for 30 years. That is why he is known as the father of the nation of India. The All India Congress Working Committee, which met at Sabarmati Ashram from February 14 to 16, 1930, decided to launch a civil agitation. It was headed by Gandhi. He organized the Salt Satyagraha in 1930 to protest against the British government's hand in salt production. On March 12, Gandhiji, along with 78 followers, marched on foot from the Sabarmati Ashram in Ahmedabad. On April 5, we arrived at the coastal village of Dandi, receiving receptions at various places. On May 4, Gandhi was arrested from the Satyagraha camp and imprisoned. He was released on January 25, 1931. According to the draft prepared by Jawaharlal Nehru, the famous Quit India resolution titled August Resolution was introduced. Do or Die is a historic speech by Gandhiji, who took the lead in the struggle. Gandhi said, "We are opposed to an empire, either work or die." Gandhi first visited Kerala after travelling across India with Shaukat Ali. After the non-cooperation movement was approved by the Khilafat Committee, he addressed a meeting on August 18, 1920 at Kozhikode beach. The next visit was in connection with the Vaikam Satyagraha. On his arrival, he preached in various parts of Kerala. He held meetings in Chalakudi, Kochi and Varkala. At the Kozhikode conference, an organization called Andhya Janodharana Sangam was formed. He preached in Palakkad and Kozhikode. Gandhiji visited Kerala for the fourth time from January 10 to 22, 1934. He came to Kerala to raise Harijana funds. The last days of Gandhi's life were generally tragic. The partition of India that he hated was the main reason for that. Kastuba's demise also saddened him. Vishnu Bhajan was a relief. He attended many prayer meetings. Nathuram Godse, a Hindu Mahasabha activist, was shot dead on Friday, January 30, 1948 at 5:17 p.m. while attending a prayer meeting at the Birla Mandir in Delhi. ദുർബലർക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്ഷമിക്കുക എന്നത് ശക്തരുടെ ഗുണമാണ്. എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം. ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഒക്ടോബർ 2 ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം. ഈ സുദിനം നാം എല്ലാ വർഷവും ഗാന്ധി ജയന്തിയായി ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്താണ് ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ സന്ദേശം? എന്തിനാണ് നാം ഇന്ന് ഗാന്ധിജിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നത്? പുസ്തകങ്ങളിൽ വായിച്ചും ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടുമാണ് നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയെ പരിചയം. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ നാം ആ മഹാത്മാവിനെ കൂടുതലായി അറിയുന്നു. സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി.
ഒടുവിൽ രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വിദേശികളുടെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി സുദീർഘമായി സമരം നയിച്ച ധീരനായ ദേശാഭിമാനിയാണ് ഗാന്ധിജി. സമരങ്ങൾ അനവധി ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി സമര നായകന്മാരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഗാന്ധിജി അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. കാരണം അക്രമരഹിതമായ സമരത്തിനാണ് അദ്ദേഹം രൂപം കൊടുത്തത്. ആയുധമെടുക്കാതെ പോരാടുക, സത്യവും ധർമ്മവും നീതിയും ഒക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. ഒടുവിൽ ആ പോരാട്ടം വിജയിച്ചുവെന്ന് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ബോധ്യമായി. ഗാന്ധിജി ചെറുപ്പം മുതൽ പാലിച്ചിരുന്ന സത്യവും ധർമ്മവും ഒക്കെ വളരും തോറും അദ്ദേഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത്. എൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പല അനർഘ സംഭവങ്ങളെയും പറ്റി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിയും കുടുംബവും സമൂഹവും നന്നാകണം, എന്നാലേ രാജ്യം ഭദ്രമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗാന്ധിജിക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ ലേഖനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും സമാഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗാന്ധി സാഹിത്യം വരെ ഇന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ലോക ആരാധ്യനായ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയെ നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനായി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചു. ഒരാൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് സർവ്വവിധമായ വികസനവും വളർച്ചയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഗാന്ധിജി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അക്ഷരം പഠിച്ചവർ അക്ഷരം അറിയാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ ശാപമായ മദ്യപാനം കർശനമായി അദ്ദേഹം നിരോധിച്ചിരുന്നു. ജാതി മത വൈര്യങ്ങൾ മറന്ന് ഒരുമയോട് ജീവിക്കാൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം വർഗീയ ലഹളകളുടെ കാലത്ത് നവഖലിയിലും മറ്റും നടത്തിയ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. ഗാന്ധിജി ഒരിക്കലും അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. ഈശ്വരഭക്തിയും മനുഷ്യസ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. ലളിതമായ ജീവിതവും ഉന്നതമായ ചിന്തയും അദ്ദേഹം പുലർത്തിപ്പോന്നു. ദുർഗുണങ്ങളെ പരമാവധി അകറ്റി നിർത്താനും സൽഗുണങ്ങളെ കൂടുതലായി വളർത്താനും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന അനേകം പേർ ലോകത്തില്ല. എന്നാൽ ഗാന്ധിജിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം. ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ഗാന്ധിജിയെ കാട്ടിത്തന്ന മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നേറാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.